के राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब जिसके सप्तम भाव में राहु बैठ जाता है वहाँ विघटन करा देता है, झगड़े करा देता है, फसाद करा देता है वैवाहिक जीवन में, व्यवसायिक पार्टनर के साथ अनबन हो जाती है। राहु यही कुछ कर रहा था, अंगारक योग बना रहा था। अब आपका पार्टनर थोड़ा स्ट्रांग होगा और वो भी आपको थोड़ा समझाएंगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप समझ जाइए। अब आपकी विघटन की स्थिति होते होते बच जाएगी, आपका व्यवसाय बढ़ेगा। पब्लिक इमेज तो इसने खराब कर दी है, तो पब्लिक इमेज भी सुधारने के पीछे लग जाएंगे आप। और जो शनि की दृष्टि है उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो रही थी, तो इससे आपको संभलना है। पेट से रिलेटेड समस्याएं, गैस से रिलेटेड समस्याएं, बीमारी है, जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं, ये सब समस्याओं से आपको बचना है। तो आप क्या कीजिए, आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए जो आपको बहुत काम आएंगे। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वालों के लिए षष्ठ भाव में राहु स्थान बली कहलाता है। अब स्थान बली होने के कारण आपके क्या कहते हैं, आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम करवा रहा था। अंधाधुंध लोन उठा रहे थे आप और दे भी रहे थे और चुका भी रहे थे। अब आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मामा पक्ष से बना के, अपने ननिहाल से बना के काम करना चाहिए, आपके सास ससुर से बना के काम करना चाहिए, आपके व्यवसाय में कैसे रहना चाहिए, बीमारी को कैसे टैकल करना चाहिए। जो राहु डराता है कि ये हो गया वो हो गया, षष्ठ भाव में राहु है तो अंगारक योग, तो उससे भी बचाता है। और राहु जो है आपको यहाँ पर समझदारी अब और देगा। लेकिन याद रखें फिर वही बात कि शनि की तीसरी दृष्टि है, आपको कोई भी चीज़ सजगता से करनी है, बहुत संभल के करनी है। कोई भी गलत काम में हाथ नहीं डालना है, ना किसी गलत व्यक्ति के ऐसे लोन वगैरह लेना है। धनु लग्न, धनु लग्न वालों के लिए तो सब डिसीजन गलत हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी, मैं ये करूँगा, इससे बात नहीं करनी है, ये मेरे लिए ऐसा सोचते हैं, ये लोग गलत हैं, और फिर उस पर सिक्का मार देना, नहीं ये ऐसा ही है, किसी की न सुनना, सीधे करना। ये सब सीधे राहु करवा रहा है आपको, भ्रम में भी डाल रहा है लोगों के लिए, मित्रताएं खराब कर रहा है, लोनली कर रहा था। 19 साल में ही मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई और मेरा पति एक डेविल था। पर ये ज़बरदस्ती की शादी मेरे माँ बाप ने नहीं करवाई थी, क्योंकि मैंने तो आज तक अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं था। मुझसे शादी उस डेविल ने अपनी मर्जी से की थी। मैं इश्क कॉलेज के 3rd ईयर में ही थी। अपने सेमेस्टर ब्रेक में कुछ दिनों के लिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के घर रहने के लिए गई थी, और उसी दौरान मिशा के भाई राजवीर सिंघानिया की शादी थी। राजवीर देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। मिशा के पूरे घर में, यहाँ तक कि पूरे शहर में भी हर कोई राजवीर से डर के ही रहता था। मुझे तो उनसे इतना डर लगता था कि जब भी मिशा के घर में मुझे उनकी आवाज़ भी सुनाई देती थी तो मैं अपने रूम से बाहर तक नहीं जाती थी। मैंने उन्हें बस एक बार छुप के देखा था। আপনারা আপনার পছন্দের মানুষটা যেই যে কারণে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, যদি আপনি সেগুলো করে দেখাতে পারেন। আপনি একটা অপদার্থ, আপনি লাইফে কিছু করতে পারেন নাই, আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, ফাইন, ভালো, আপনি পদার্থ হন, আপনি পদার্থ হয়ে লাইফে কিছু করে দেখান। আপনি যদি পদার্থ হতেন, লাইফে কিছু করতে পারতেন, সে আপনাকে ছেড়ে যেত না। আপনি এমন কিছু করে ফেলেন যাতে সে আপনাকে দেখার পর বুঝতে পারে সে আপনাকে ছেড়ে গিয়ে ভুল করছে, এরপর সে ফিরে আসতে চাইবে, তাকে আপনি গ্রহণ করবেন না। এটার মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ আছে। এখন সেটা আপনি করেন, অর্থাৎ সে আপনাকে যে সমস্ত সীমাবদ্ধতার জন্য ছেড়ে চলে গেছে, যে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য ছেড়ে চলে গেছে, সেগুলোকে আপনি সাফল্যে রূপান্তর করেন, আপনার সীমাবদ্ধতাকে আপনি শক্তিতে রূপান্তর করেন। যদি ওইটুকু কাজ করতে না পারেন তাহলে তো আপনি হেরে গেলেন। তারপর যে মানুষটা আপনার সামর্থ্যে আস্থা রাখতে চলে গেছে, তাকে সামর্থ্যবান হয়ে দেখানোটাই হচ্ছে প্রতিশোধ। তাকে কোনো কিছু বলা, শোনায় দেওয়া, তার কোনো ক্ষতি করা, সেটাকে প্রতিশোধ বলে না। সে যা যা করতে পারে না বলে মনে করতো, মানে আপনি যা যা করতে পারেন না বলে সে মনে করতো, প্রত্যেকটা কাজ তাকে করে দেখান যে আপনি করতে পারেন কাজটা। আপনি লাইফে কিছু করতে পারবেন না, সে ভাবছিল সে আপনাকে বিয়ে না করে অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলছে। আপনি দেখান যে ভাই আপনার সেগুলো করার মতো সকল যোগ্যতা ছিল, সে ভুল করছে, সে থাকলে সেগুলো পাইতো, এগুলো পাই নাই। আসলে সে ভুল করে নাই, সে আপনার সঙ্গে থাকলে আপনি বুঝতে পারতেন না যে এগুলো করা দরকার। ওই জন্য যখন কেউ আমাদেরকে দুঃখ দেয়,
তার চাইতে বড় বন্ধু পৃথিবীতে হয় না। পৃথিবীতে কোনো কিছু না পাওয়ার চাইতে দুঃখ পাওয়া ভালো। কেননা আমরা যখন দুঃখ পাই তখন যে যে কারণে দুঃখ পাইছি সেগুলো আমরা সহ্য করতে পারি না। কেন পারি না? কারণ আমরা নিজেকে ভালোবাসি। সো নিজেকে ভালোবাসি বিধায় নিজেকে একজন দুঃখী মানুষ, একজন ব্যর্থ মানুষ, একজন অথর্ব মানুষ হিসেবে দেখতে আমরা চাই না। ওই জন্য আমরা ওই সমস্ত কারণ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। আর বেরিয়ে আসতে গিয়ে যে ধাক্কাটা নিজেকে দিতে হয়, ওই ধাক্কায় আমাদের জীবনে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। পৃথিবীতে মোটামুটি সবার কাহিনী একই রকমের। যদি আপনার কাহিনী ওরকম না হয় তাহলে আপনি ওরকম কাহিনী বানান। ওরকম কাহিনী বানানোর জন্য যা যা করার দরকার তা তা করেন। ওটা করার জন্য যা যা পরিশ্রম করা দরকার তা তা পরিশ্রম করেন। ওটা করার জন্য যা যা প্ল্যান করা দরকার তা তা প্ল্যান করেন। এরপরে আপনিও একদিন সুশান্ত পালের মতো সামনে এসে বলবেন, ভাইরে এগুলো করছি, ছেঁকা খাইলে ভালো, প্রেম করে ধাক্কা খাইলে ভালো, বিচ্ছেদ ভালো, ব্রেকআপ ভালো, ব্রেকআপ হলে মানুষ হয়, ব্রেকআপের আগে মানুষ ছিলাম না, এখন মানুষ হচ্ছে। খুব ভালো লাগবে কথাগুলো বলতে। এবং যে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে সে ভাববে লাইফে একটাই ভুল করছি, তাকে ছেড়ে দিয়ে, আর কোনো ভুল করি নাই। মজা আছে এটার মধ্যে একটা, ভালো তো। আপনি দেখেন না, আপনি পারবেন কিছু করতে। ওই জন্য ব্রেকআপ হয়ে গেলে, বিচ্ছেদ হয়ে গেলে, কষ্ট পেলে খুব ভালো। লাইফে কোনো কিছু না পাওয়ার চাইতে কষ্ট পাওয়া অনেক ভালো। যারা যারা কষ্ট পাইছেন শুকরিয়া আদায় করেন, আপনারা অনেক ভালো কিছু পাইছেন। এই কষ্টই আপনাকে একদিন এগিয়ে নেবে। আর যদি কষ্ট আপনাকে কোনো লেসন দিতে না পারে, তাহলে যে আপনাকে ছেড়ে গেছে খুব ভালো করছে, আপনার সঙ্গে থাকার কোনো দরকার নাই। আপনি একটা ছাগল, ছাগলের সঙ্গে থাকার চাইতে একা একা থাকা অনেক ভালো, খুবই ভালো করছে। আর যদি আপনি ছাগল না হন, আপনি মানুষ হন, তাহলে আপনি ঘুরে দাঁড়ান। আর ঘুরে দাঁড়াতে হলে যা যা করা দরকার তা তা করেন। অনেকেই করতে পারছে, আপনি কেন করতে পারবেন না? একটু চেষ্টা করেন, নিশ্চয়ই করতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। সে আপনাকে বলছিল আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না, সে লোকটা আপনাকে ছেড়ে বেঁচে আছে। তার মানে সে মিথ্যা কথা বলছে। একটা মিথ্যুককে নিয়ে ভাববার মতো এত সময় আপনি কোত্থেকে পান? সে আপনাকে বলছিল যে আপনাকে বিয়ে করবে, আপনাকে না পেলে সে জীবনে সুখী হবে না। এখন আপনি কিছু করতে পারেন নাই, কিংবা তার ফ্যামিলি যতটা চাইছিল ততটুকু আপনি যেতে পারেন নাই বিধায় সে ওটা থেকে সরে গিয়ে অন্য একজনকে বিয়ে করে ফেলছে। এরকম একটা মিথ্যাবাদীর জন্য, এরকম একটা ফালতু মানুষের জন্য ভাববার সময় আপনি কোথায় পান? সে আপনার প্রতি কমিটেড ছিল, সে কমিটমেন্ট রাখতে পারে না। যে মানুষ কমিটমেন্ট রাখতে পারে না সেটা মানুষের মধ্যেই পড়ে না। একটা অমানুষকে নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় আপনার কেন হচ্ছে রে ভাই? আপনার কাজ নাই, আপনি এত আজায় রাখেন ভাই, কি সমস্যা ভাই? আপনার কোনো কাজ নাই, আপনাকে বলছে আপনি এটা করতে পারেন না, এই জন্য আপনি আপনাকে বিয়ে করলাম না। আরে গাধা কোথাকার, আপনি দেখাই দেন না রে ভাই। আপনাকে বিয়ে করলে সে কি কি পেত? সে যে ছেলেকে বিয়ে করছে তার থেকে 10 গুণ বেশি সফল হয়ে দেখাই দেন না যে আপনাকে পেলে সে ওই মানুষটাকে পেত। এইটুকু বুদ্ধি আপনার নাই, এইটুকু জেদ আপনার নাই। নাই কেন? আপনি মানুষ না? আপনার মাথায় বুদ্ধি নাই, আপনার মাথায় কোনো সেন্স নাই, আপনি এমন কেন ভাই? একটু আজায় রাখেন ভাই। আপনি বলতে পারেন তাকে নিয়ে আপনি অনেক দিন ছিলেন, তাকে নিয়ে আপনি অনেক দিন সুখী ছিলেন। আপনি তো স্বার্থপর কেন ভাই? আপনি যে অনেকদিন সুখে ছিলেন, ওই সুখের জন্য আপনার কোনো সুক্রিয়া নাই? ওই সুখে কি আপনি একা ছিলেন? সেও তো ছিল, দুজন একসাথে ছিলেন। এখন দুজন একসাথে সুখী ছিলেন, একজন ভাবছে আমি আর সুখী হতে পারতেছি না, আমার আর সুখে থাকার দরকার নাই, আমি এখন অন্য কাউকে নিয়ে সুখী হব। যদি আপনি তাকে ভালোবেসে থাকেন, তাকে সুখী থাকতে দেন না, অসুবিধা কোথায়? আপনার অসুখ হচ্ছে, আপনার কষ্ট হচ্ছে, আপনার এই কষ্টের জন্য তো তার কষ্ট হচ্ছে না। এটা তো আপনাকে ইউ হ্যাভ টু বুঝতে হবে। আপনার এই কষ্টের জন্য যেহেতু তার কোনো কষ্ট হচ্ছে না, সেটাকে তো মেনে নেওয়াটা আপনার কর্তব্য, আপনার দায়িত্ব। দুনিয়াতে আপনি অনেক কিছু ভাবতে পারেন, এটা হওয়ার কথা ছিল, এটা হওয়ার কথা ছিল না, এটা হওয়া উচিত ছিল, এটা হওয়া উচিত ছিল না। দুনিয়া কি আপনার ভাবনা মতো চলবে? দুনিয়াতে যা হচ্ছে তা তো হচ্ছে। আপনি তো চোখের সামনে দেখছেন সে আপনার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেছে। তো যে মানুষটা আপনার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেছে তার মানে সেই মানুষটা আপনাকে পাত্তা দেয় না। যে মানুষটা আপনার ইমোশনের দাম দেয় না, সেই মানুষটার কাছে আপনার ইমোশনকে হালকা করতে দেওয়ার কি মানে? পৃথিবীতে যদি দামি একটা জিনিস থাকে, পৃথিবীতে যদি দামি একটা জিনিস থাকে, সেই জিনিসটা হইতেছে আপনার ইমোশন। আপনার ইমোশনের চাইতে দামি কোনো জিনিস পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় নাই। সেই দামি জিনিসটাকে আপনি একটা ফালতু লোকের জন্য নষ্ট করতেছেন।
যে মানুষটার জীবনে আপনার কোনো দরকার নাই? যে মানুষটার জীবনে আপনার কোনো দরকার নাই তার জন্য আপনি আপনার ইমোশন নষ্ট করতেছেন কেন ম্যান? সমস্যাটা কোথায়? আমি তো বুঝলাম না। সে কি চাইছিল? আপনি সফল হন, আপনি এস্টাবলিশড হন, এই জন্য তো সে আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে। দেখাই দেন তাকে, আপনি দেখাই দেন তাকে যে সে আপনার সঙ্গে থাকলে সে একজন এস্টাবলিশ মানুষের সঙ্গে বাস করতো। যদি আপনি লাইফে কিছু করতে না পারেন, সে আজ থেকে 5 বছর হলেও ভাববে ঠিকই ছিল, তার সঙ্গে থাকলে ভাতের ব্যাপারে কষ্ট পেতাম বা কষ্টে থাকতাম, তার সঙ্গে থাকলে এটা হইতো না, এটা হইতো না, গাড়ি হইতো না, বা Taking that first big leap, that is what scares you the most. There was just this pull that made me crazy, but I knew I had to follow it. So I ran, chasing a new dream. It wasn't easy, but it was from the heart. So I kept moving, vaulting, rolling, flowing. My intent, simple: to go beyond where anyone had gone before, built to become the next big thing. आई विश कि मैंने ज़िंदगी में एक्सरसाइज करनी पहले शुरू कर दी होती. आई विश मैंने ज़िंदगी में मेडिटेशन पहले शुरू कर दी होती. आई विश मैंने ज़िंदगी में किताबें पढ़नी पहले शुरू कर दी होती. आई विश मैंने अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को कॉल करके ये बताने की कोशिश करी होती कि वो मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं. आई विश ये हर एक चीज़ मैं कर पाता, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं था. ব্যাপারে কষ্ট পেতাম বা কষ্টে থাকতাম, তার সঙ্গে থাকলে এটা হইতো না, এটা হইতো না, গাড়ি হইতো না, বাড়ি হইতো না, ব্লা 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 ব্লা, তাহলে তো আপনি হেরে গেলেন, সে জিতে গেল। আরে দেখাই দেন না ভাই, তার সঙ্গে আপনার বিয়েটা হইলে সে সবই পেত লাইফে, আপনি দেখাই দেন তাকে। আমি দেখাই দিছিলাম, আমি এই কাজটা করতে না পারলে আপনাদের সঙ্গে এত বক বক করার মতো সব সাহস পেতাম না। জি, আমি দেখাই দিছিলাম। আপনাকে বলি, আপনি কাজটা করেন না ভাই। যে মানুষটার সাথে আপনি ভালো ছিলেন, যে মানুষটাকে আপনি ভালোবেসেছেন, সে মানুষটা যাতে ভালো থাকে এই জন্য দোয়া করেন। সে মানুষটা ভালো থাকলে শুকরিয়া আদায় করেন। সে মানুষটা না হয় অন্য কারোর সাথে ভালো আছে, তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানুষটা তো ভালো আছে। যদি সত্যি সত্যি আপনি মানুষটাকে ভালোবেসে থাকেন, ওইটুকু শুভকামনা তো আপনার থাকা দরকার। আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে পাওয়ার আশা রাখবেন না। তার জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে তার জন্য শুভকামনা করতে পারেন, দোয়া করতে পারেন, প্রার্থনা করতে পারেন 2 হাত তুলে, এর বেশি কিছু না। আমরা যখন ভালোবাসি, ভালোবাসা এবং কুকুর পালার মধ্যে পার্থক্য আছে ভাই। কুকুর পাললে কুকুরটা নিজের কাছে থাকে, ভালোবাসলে সে ভালোবাসার মানুষটা নিজের কাছে নাও থাকতে পারে। যারা ভালোবাসলে ভালোবাসার মানুষটা তার সঙ্গেই থাকতে হবে এই থিওরিতে বিশ্বাসী, তারা প্রেমে না করে কুকুর পালেন, অনেক বেটার। কুকুরটা থাকবে আপনার সাথে, মানুষ কুকুর না। মনে রাখতে হবে যে মানুষটা আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে, হয়তোবা তার চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে তার ফ্যামিলির বাইরেও যেতে পারে না। সে বাধ্য হয়েছে পরিস্থিতি, সে পরিস্থিতির শিকার, তার কিচ্ছু করার ছিল না, সে অন্য একটা ছেলেকে বিয়ে করে ফেলছে। তার বাপের জন্য, তার মায়ের জন্য, তার ভাইয়ের জন্য, হোয়াট এভার ইট ইজ। আপনি তার মা বাপ ভাইকে দেখাই দেন না, আপনার সাথে বিয়ে দিল, তাদের বোনটা ভালো থাকতো, তাদের মেয়েটা ভালো থাকতো, দেখাই দেন না। এইটুকু যেটা আপনার নাই, কেন থাকবে না? কয় পৃথিবীর ইতিহাস কি বলে? যে যাকে ভালোবাসে সে কি তাকে পায়? আরে ভাই 96% প্রেমে ব্রেকআপ হয়ে যায়, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন। 96% প্রেমে ব্রেকআপ হয়ে যায়। যে ব্রেকআপ গুলো হচ্ছে তাদের প্রত্যেকেই মনে করতো একমাত্র মৃত্যু তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে, আর কোনো কিছু বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। হইল কি? মৃত্যু তো বিচ্ছিন্ন করেই নাই, বাপের একটা ঝাড়ি বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। বাপে ঝাড়ি মারছে, তুই বিয়ে করতে পারবি না, সে কিচ্ছু করে না, ঘুরে বেড়ায়, ফ্যাফে করে ঘুরে বেড়ায়, কিচ্ছু নাই, হ্যান ত্যান। একটা বাপের ঝাড়ি বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। যে জিনিস একটা ঝাড়ি বিচ্ছিন্ন করে দেয় সেই জিনিস নিয়ে আপনি ভাবতেছেন, আপনি কি বলদ? আমি বুঝলাম না জিনিসটা কি। এত 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 প্রেম কেন ভাই? প্রেম ঠিক আছে, ভালো, প্রেম ভালোবাসা খুব ভালো জিনিস। আপনি যে তার সঙ্গে ছিলেন, তার সঙ্গে তো ভালো ছিলেন ভাই, তার সঙ্গে তো আপনার সময়টা ভালো কাটছে, শুকরিয়া আদায় করেন। সে কি একা ভালো ছিল? সেটা আপনিও ভালো ছিলেন। আপনি তাকে বলতেছেন, হ্যাঁ তুমি আমার সঙ্গে এত ভালো ছিলাম, তোমাকে আমি এত ভালো রাখছিলাম। বেয়াদব কোথাকার, স্বার্থপর কোথাকার, সে আপনাদের ভালো রাখে না। সে আপনাদের ভালো না রাখলে আপনি তাকে একতরফা ভালো রাখছেন? এরকম হয় নাকি ভাই? সেও তো আপনাকে ভালো রাখছে। আপনি কেন ভুলে যাচ্ছেন
সে আপনাকে ভালো রেখেছিল, সে এখন ভালো রাখতে পারছে না, সে অন্য একটা মানুষকে ভালো রাখছে। আপনি যদি তাকে ভালোবাসেন, তার জন্য দোয়া করেন, তার জন্য প্রার্থনা করেন, সে যে মানুষটাকে পেয়েছে তার সুস্থতা কামনা করেন, দীর্ঘায়ু কামনা করেন, সে ভালো থাকলে ওই মানুষটা ভালো থাকবে। আপনি এটা করতে পারেন যদি আপনি সত্যিকারের প্রেমিক হন। আর যদি Are you lagging behind on current affairs? Download InShots to make sure you're up to date. Stay ahead with InShots in just 60-word crisp news summaries.